जय श्री कृष्णा। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तये। सुंदर सुंदर रूपोवाड़ी बहुरूपोवाड़ी गौओं सदैव मारा निकट रहे, हूँ सदैव गौओना निकट रहूं। गौ माताનું નામ સંકીર્તન કરવાથી મનુષ્યની કીર્તિમાં વૃદ્ધિ થાય છે। આપણો આ વૈદિક સનાતન ધર્મ છે। આપણે સૌ 4 વર્ણોમાં આપણું વિભાજન થયું છે અને આપણે 4 વર્ણોમાં આવતા પહેલા આપણે કોઈ પણ જાતિમાં આવતા પહેલા કોઈ પણ જ્ઞાતિ હોઈએ કોઈ પણ વર્ણ હોઈએ તેના પહેલા આપણે એક ભારતીય છીએ કે આપણે ભારત દેશમાં રહીએ છીએ અને એક ભારતીયનું કર્તવ્ય છે કે એ વૈદિક સનાતન ધર્મનું પાલન કરે। આજે ખેદની વાત એ છે કે प्रत्येक मनुष्य वैदिक सनातन धर्म ने माने छे परंतु सनातन धर्म नी नथी मानता। अमे तो सनातनी छीए, कट्टर हिंदू छीए, सनातन धर्म ने मानीए छीए परंतु सनातन धर्म शुं उपदेशो आपे छे तेने नथी मानता। अत्यारे एवो भाव बधामां देखाई रह्यो छे अमुकमां के जे पोताने सनातनी कहेवडावे छे, पोताने हिंदू कहेवडावे छे, पोताने भक्त कहेवडावे छे, पोताने वैष्णव कहेवडावे छे परंतु खेदनी वात ए छे के सनातन धर्मना उपदेशो शुं छे, सनातन धर्म आपणने शुं सूचित करे छे ते आपणे मानता नथी। तेनी आपणे मानता नथी। आपणे वेदोने मानीए छीए, 4 वेदोने आपणे मानीए छीए परंतु वेदोनी मानता नथी। वेदो शुं कहे छे तेनी मानता नथी। वेदोमां शुं उपदेशो छे, ग्रंथोमां शुं उपदेश छे, आपणने शास्त्रो शुं कहेवा मांगे छे आपणे तेनी मानता नथी। ना, अमे ग्रंथोने तो मानीए छीए। तेवो भाव बधामां आजे देखाय छे के जे अमुक लोको जे पोतानो देखाड़ो करता नथी एने वारंवार कहेवानी पण आवश्यकता पड़ती नथी के हूँ सनातनी छुं, हूँ सनातन धर्मने मानु छुं, वेदोने मानु छुं, ग्रंथोने मानु छुं। जे अमुक जे देखाड़ो करी रह्या छे तेने वारंवार बधाने प्रमाण आपवानी आवश्यकता आवी जाय छे के हूँ कोण छुं, क्यांथी आવું છું, कोने मानु छुं, शुं काम मानु छुं, क्यारथी मानु छुं ते कहेवानी आवश्यकता पड़ी जाय छे अने ते अलग ज देखाय आवे छे। आजे आपणे सनातन एकता हिंदू पदयात्राओने पण जोई रह्या छीए। पूज्य बागेश्वर महाराज, बागेश्वर धाम सरकार जे बधा पदयात्राओने काढी रह्या छे, हिंदू हिंदू भाई भाई करीने बधाने उपदेशो आपी रह्या छे, वेदोना उपदेशो आपी रह्या छे, अनेक ग्रंथोना उपदेशो आपी रह्या छे। आपणे ए समजी रह्या छे, एमां खूब आनंद पण आवे छे, खूब उल्लास, खूब उत्साह प्रगट थाय छे। ते सनातन हिंदू पदयात्रामां, ते सनातन एकता पदयात्रामां आपणे अनेक बॉलीवूड सेलिब्रिटीजने पण जोया के जे कलाकारो छे तेने पण आपणे जोया, ते पण आवीने खूब सुंदर बोली गया, तेने पण आपणे जोईने खूब आनंद आवे। परंतु खेदनी वात ए छे के ए मात्र अने मात्र घणा अमुक लोको आवीने बोली गया छे के यदि आपणे वैदिक सनातन धर्मने मानीए छीए, यदि आपणे आपणा ग्रंथोने, शास्त्रोने, वेदोने, उपनिषदोने मानीए छीए तो एमनी केम मानता नथी? दरेक वेद उपनिषदोमां गायने गौ माता कहेवामां आवी छे ए आपणे केम मानता नथी? આપણે જે 4 પગ ને 2 સિંગો વાળું પશુ જેને પ્રાણી સમજીએ છીએ, જેને આપણે ગાય કહીને સંબોધિત કરીએ છીએ, તેને કેમ આપણે ગૌ માતા કહીને માનતા નથી? તેને કેમ આપણે ગૌ માતાની પદવી આપણે આપી શકતા નથી જે પદવી વેદોએ એમને આપેલી છે, જે પદવી સાક્ષાત બ્રહ્માજીએ એમને પ્રદાન કરી છે, જે પદવી સાક્ષાત
આપણા ઉપનિષદો ગ્રંથોએ તેમને પ્રદાન કરી છે. આપણે મનુષ્ય હોવા છતાં પણ આપણી માતાને ગૌ માતા કહેવામાં કેમ આપણને લજ્જા આવી રહી છે? કે આપણે ગૌ સેવા વાળા છીએ, આપણે કામધેનુ માર્ગના છીએ, આપણે ગૌ ભક્તિ માર્ગના છીએ, તે આપણને કહેવામાં કેમ આજે લજ્જા આવી રહી છે? એ બહુ ખેદની વાત છે કે આજે જ્યારથી શાસ્ત્રીય પદ્ધતિનું ઉલ્લંઘન થતું જાય છે ત્યારથી આપણે જોઈએ છીએ ગૌમાતાએ પોતાની જ પ્રતિષ્ઠા આ ભારત દેશમાં જે પ્રાચીન સમયમાં હતી એ ગૌમાતાની પ્રતિષ્ઠા હવે રહી નથી, કેમ કે આપણે મનુષ્યોએ તેમની પ્રતિષ્ઠાનો નાશ કરી નાખ્યો છે. ગાવઃ પ્રતિષ્ઠા ભૂતાનામ, દરેક વ્યક્તિ, દરેક મનુષ્ય, દરેક કોઈ પણ મોટા પદવી પર બેઠેલો મનુષ્ય હોય, કોઈ પણ પદ પ્રતિષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરેલો મનુષ્ય હોય, એ મનુષ્ય જ્યાં સુધી ગૌ માતાને માતા કહીને સંબોધિત કરતો નથી ત્યાં સુધી તેની પ્રતિષ્ઠા કંઈ કામની નથી. એ મનુષ્ય જ્યાં સુધી પોતાના હૃદયથી ગૌ માતાની સેવા કરતો નથી તેની પદ પ્રતિષ્ઠા કોઈ કામની નથી. એ પદ પ્રતિષ્ઠા વ્યર્થ છે, કેમ કે જે પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ આપણને ગૌમાતાથી થાય છે આજે એ જ ગૌમાતાની પ્રતિષ્ઠાનો આપણે નાશ કરી નાખ્યો છે. એ પ્રતિષ્ઠા આજે ગૌમાતાની ક્યાંક ને ક્યાંક લુપ્ત થઈ ગઈ છે. પ્રાચીન સમયમાં આપણા ભારત દેશને સોને કી ચીડિયા કહેવામાં આવતો, એટલા માટે નહીં કે અહીંયા આપણને સોનાની ચકલીઓ જોવા મળતી હતી એટલા માટે, પરંતુ ગૌમાતાથી જે આપણને અમૃત સમાન દુગ્ધ પ્રદાન થાય છે તે દુગ્ધમાં આપણને સ્વર્ણક્ષાર જોવા મળે છે. એ દૂધ સોના જેવું છે. આપણા વડીલો કહેતા દૂધ પીઓ તો એ સોના જેવું છે. આપણામાં સ્વર્ણ તત્વો આપણને પ્રદાન થાય છે. હજુ પણ આપણે ક્યાંક ક્યાંક આપણા વડીલો કહેતા હોય તો આપણે સાંભળ્યું કે ગૌમાતાના પીઠ પર સૂર્યકેતુ નામક નાડી હોય છે. એ નાડી જ્યારે સૂર્યની કિરણોમાં આવે છે, જ્યારે તેના સંપર્કમાં આવીને પ્રજ્વલિત થાય છે અને ત્યારબાદ એનું દુગ્ધ દોહન કરવામાં આવે છે તો એ સ્વર્ણક્ષાર ગૌમાતાના દુગ્ધમાં જોવા મળે છે. એ અમૃત સમાન, સ્વર્ણો સમાન ગુણો પ્રદાન કરનારું દુગ્ધ જ્યારે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ તો તેવા ગુણ આપણામાં પ્રગટ થાય છે. પણ આજે કોણ ગૌમાતાના દુગ્ધને અમૃત સમજીને ગ્રહણ કરી રહ્યું છે? આજે એમને એક પશુ માની રહ્યા છીએ, એટલા માટે આપણને પશુ જેવા પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. એટલા માટે આજે આપણા ભારત દેશની દિવસે દિવસે દુર્દશા બની રહી છે. યુવાનો જાતે કરીને પોતાના જીવનને બગાડી રહ્યા છે, પોતાના જીવનની જ દુર્દશા કરી રહ્યા છે. યુવાનોની બુદ્ધિ આજે વધારેમાં વધારે આધુનિક બનતી જાય છે. એનું કારણ એ છે કેમ કે આપણે જ્યાંથી આપણને સાત્વિકતા પ્રદાન થાય છે તે માર્ગ આજે આપણે ભૂલી ગયા છીએ અને આજે આપણે આપણી જ આધુનિકતામાં ફરી રહ્યા છીએ. આપણી જ આધુનિકતા જે આપણને મોડર્ન બનાવે છે, જેને આપણે મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ કહીએ છીએ, આજે એમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ અને આપણે પોતાને સમજીએ છીએ કે અમે તો મોડર્ન છીએ, અમે તો વધુ ભણેલા ગણેલા છીએ. પરંતુ ભણેલા ગણેલા આપણે હોઈએ, મોડર્ન બનીએ, આધુનિક બનીએ, વધારેમાં વધારે સુખ સાધનોને આપણે સ્વીકારીએ, પરંતુ સાથે સાથે આપણું જે જડ છે, આપણી જે મૂળ છે એ ગૌમાતાને ક્યારેય વિસ્મરણ કરીએ નહીં. આપણા દરેક વેદ ઉપનિષદોથી આપણને ગૌમાતાની મહિમા પ્રદાન થાય છે. જ્યારે વેદોને પૂછવામાં આવે છે ગાય કોણ છે, ગૌમાતા આપના માટે કોણ છે, ત્યારે વેદોથી આપણને ઉદ્ઘોષ પ્રદાન થાય છે માતા રુદ્રાણામ દુહિતા વસુનામ સ્વસાદિત્યા નામ મૃતસ્ય નાભી, કે ગૌમાતા એ રુદ્રોની માતા અને વસુઓની પુત્રી અને અદિતિ પુત્રોની બહેન અને અમૃત રૂપ ઘૃત અર્થાત ઘી તેનો ખજાનો છે. માતા રુદ્રાણામ, રુદ્રોની પણ માતા છે. એ 11 રુદ્ર ભગવાન શંકરના, એ 11 રુદ્ર જેને પ્રસન્ન કરવા માટે રાવણે અધિકથી અધિક પ્રયાસ કર્યા. રાવણના અવગુણ આપણે બધા જાણીએ છીએ, પરંતુ ગુણો આપણે પહેલા જોઈએ ને, કે પ્રચંડ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતો, પ્રચંડ જ્ઞાની પણ હતો અને ભગવાન શંકરનો એટલો ભક્ત પણ હતો. તો એને ભગવાન શંકરના 11 રુદ્ર પ્રસન્ન કરવા માટે પોતાના 10 મસ્તિષ્ક ધરી દીધા, પરંતુ તો પણ એમનો એક રુદ્ર એ અપ્રસન્ન રહ્યો હતો
અને ત્યારે એ ખૂબ દુઃખી થઈ ગયા હતા કે મારા મસ્તિષ્ક પ્રદાન કરવા છતાં પણ એ રુદ્રો પ્રસન્ન થઈ રહ્યા નથી. આજે એ જ રુદ્રોની માતા અર્થાત ગૌમાતાની સેવા કરવા માત્રથી આપણે રુદ્રોની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, જે રુદ્રોને પ્રચંડ વિદ્વાન રાવણ પણ પ્રસન્ન કરી શક્યો ન હતો. દરેક મનુષ્યમાં ગુણ અવગુણ બંને હોય છે, પરંતુ આ યદિ આપણે આપણા જીવનમાં કંઈ ગ્રહણ કરવું છે, આપણે આપણા જીવનમાં આગળ વધવું છે, આપણે એના ગુણોને પહેલા જોવું જોઈએ, આપણે એના ગુણોને પહેલા ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તો એ જ રુદ્રો પ્રસન્ન થાય છે, એ જ વસુઓ પ્રસન્ન થાય છે, એ જ આદિત્યો પ્રસન્ન થાય છે, જેને પ્રસન્ન કરવા માટે અનેકાનેક દેવતાઓએ પ્રયાસ કર્યો છે, જેને પ્રસન્ન કરવા માટે અનેકાનેક ઋષિ મુનિઓએ પ્રયાસ કર્યો છે. એ વસુઓ, એ આદિત્યો અને એ રુદ્રોની પ્રસન્નતા આપણને માત્ર અને માત્ર ગૌમાતાની સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપનિષદોને પૂછવામાં આવ્યું કે ગૌમાતા આપના માટે કોણ છે? ગાય, જેને અમે પશુ સમજીએ છીએ, એ આપના માટે કોણ છે? ઉપનિષદોએ ઉદ્ઘોષ કરતા કહ્યું, સર્વોપનિષદો ગાવો દુગ્ધા ગોપાલ નંદન. અર્થાત અમે ઉપનિષદ સાક્ષાત એ ગૌમાતાનું સ્વરૂપ છીએ. ગૌમાતા અમારાથી ભિન્ન છે જ નહીં. અમારામાં જેટલું પણ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે, ગૌમાતાના કારણે, ગૌમાતા દ્વારા જ પ્રગટ થયું છે. અને આ જ્ઞાન રૂપી દુગ્ધનું દોહન કરનારા પણ સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને જ્ઞાન રૂપી દુગ્ધનું દોહન કરીને સર્વત્ર સંસારને એ દુગ્ધનું ઉત્પાન કરાવી રહ્યા છે. ઉપનિષદોથી આપણને એ ગૌમાતાની મહિમા પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતજીથી પૂછવામાં આવ્યું, ગૌમાતા આપના માટે કોણ છે? ગૌમાતાનું સ્વરૂપ, એમની મહત્તા આપણા જીવનમાં શું છે? આપણને મનમાં વિચાર આવે કે આપણે નિત્ય જે પાઠ, પૂજા, જપ, તપ કરી રહ્યા છીએ, તેનો સંબંધ ગૌમાતા સાથે શું હોઈ શકે? ઘણી જગ્યાએ ગૌ સ્મરણ સાંભળવા મળે. ઘણીવાર ગૌમાતાની પ્રેરણાથી આપને પણ ઘણા મંત્રો, શ્લોક બતાવવામાં આવ્યા હોય કે આ બધું જપ, તપ, પાઠ, પૂજા, આરાધના એ તો આપણો નિજી વિષય છે. તેમાં ગૌમાતાનું શું સ્થાન, ગૌમાતાનો શું સંબંધ? આપણે જે પણ આપણે ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ તેનું કનેક્શન ગૌમાતા સાથે શું છે? આપણા મનમાં આવા અનેકાનેક વિચાર આવે કે આ તો કંઈ નથી, એમને જ ગૌમાતાને સાથે જોડી રહ્યા છે. તેનું પ્રમાણ આપણને શ્રીમદ ભાગવતજીથી મળે છે કે ઋષભદેવનું વર્ણન તેમાં આવે છે. અને એ ઋષભદેવ પોતાના 100 પુત્રોને જ્યારે જપ તપની મહિમા બતાવી રહ્યા હોય ત્યારે કહે છે કે જપ તપ કરવા માટે મનુષ્યના શરીરમાં સત્વગુણનું પ્રગટ થવું આવશ્યક છે. અને એ સત્વગુણ આપણને ક્યાંથી પ્રદાન થઈ શકે? તો એ રામાયણનો ઉપદેશ આપતા કહે છે, રામચરિતમાનસમાં લખ્યું છે, સાત્વિક શ્રદ્ધા ધેનુ સુહાઈ, કે ગૌમાતા થી જ આપણને સાત્વિકતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગૌમાતાની સેવાથી, ગૌ દુગ્ધનું પાન કરવાથી જ દરેક મનુષ્યમાં સત્વગુણ એ પ્રગટ થાય છે. અને આજનું આપણે જે મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ જીવી રહ્યા છીએ તેમાં આપણા માટે જે આધુનિક જીવન જીવી રહ્યા છીએ, સાત્વિકતાની અતિ આવશ્યકતા છે. સાત્વિક ઉર્જા, સાત્વિક વાતાવરણની અતિ આવશ્યકતા છે. આપણે કોઈ ઉદાહરણ લઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે કોઈ નોકરી કરી રહ્યા છીએ, આપણામાં સાત્વિકતા નથી, તામસિક ગુણો છે, આપણને ક્રોધ આવે છે, આપણે કોઈને અપમાન કરી દઈએ છીએ, કોઈને જેમ તેમ કહીએ છીએ, કોઈને અભદ્ર શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ છીએ, એવી આપણી આદતો છે. હવે આપણે ક્યાંય નોકરી કરી રહ્યા છીએ, ત્યાં જે આપણો શેઠ છે, ત્યાં જે આપણા ઉપર જે અનેક કર્મચારીઓ હોય અને એની સાથે સાથે જે આપણો જે બોસ હોય તેની સાથે આપણે કોઈ દિવસ દુર્વ્યવહાર કરી શકીએ નહીં. પરંતુ આપણી આદતોના કારણે ક્યારેય આપણને આપણા શેઠ હોય 4 વાત સંભળાવે, 5મી વાત આપણે સાંભળી ન શકીએ અને વળતરમાં એમને જવાબ આપતા એમની સાથે દુર્વ્યવહાર કરીએ છીએ, ગેરવર્તન કરીએ છીએ, તો એ શેઠને 5 મિનિટ લાગતા નથી આપણને નોકરીમાંથી બહાર કાઢવા. એ જ તામસિકતાનું પ્રમાણ છે. તો એટલા માટે મનુષ્યના જીવનમાં સત્વગુણનું પ્રગટ થવું આવશ્યક છે. ઋષભદેવ જપ તપની મહિમા બતાવતા કહે છે, ગૌમાતા વગર આપણા જપ તપ તે અધૂરા છે. આપણા પાઠ, પૂજા, આરાધના, ભક્તિ તે ગૌમાતા વગર અધૂરી છે. ગૌમાતા વગર પૂર્ણ થઈ શકતી નથી. કેમ કે ગૌમાતાથી પ્રગટ થયેલું સાત્વિક ગુણ, ગૌમાતાથી પ્રગટ થયેલો સત્વ ગુણ, તે આપણને જ્યારે પ્રદાન થાય છે, એ સત્વગુણ સાથે જ્યારે આપણે પાઠ, પૂજા, ભક્તિ, આરાધના, જપ તપ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને તેનું યોગ્ય ફળ પ્રદાન થાય છે. ત્યારે આપણે તે ફળને
તત્કાલ શીઘ્રતાથી પ્રદાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ઘણીવાર આપણે જોયું હોય, ઘણા લોકો કહેતા હોય ભક્તિ અમે તો પ્રાતઃ કાલમાં કરી લઈએ, સવારે સવારે પાઠ પૂજા ચાલીસા ઇત્યાદિ અમે કરી લઈએ, અમારી તો ભક્તિ થઈ ગઈ છે, ભગવાનનું નામ લીધું છે, આરતી કરી લીધી છે, આરતી સાંભળી લીધી છે. હમણાં તો મોબાઈલ છે તો બધા મોબાઈલમાં ફોનમાં આરતી સાંભળી લે, ફોનમાં ચાલીસાઓ મંત્રો બધા સાંભળી લે, અમારી ભક્તિ થઈ ગઈ છે. પરંતુ જ્યારે જ્યારે ભક્ત અગાઢ ભક્તિ કરે છે, અતિશય ભક્તિ કરે છે, ત્યારે ભક્તિ કરતા કરતા પ્રભુ એની પરીક્ષાઓ પણ વધારે લે છે. પ્રભુ પરીક્ષા તો કરે ને કે અમારી ભક્તિ વાસ્તવિકતામાં કરી રહ્યો છે કે લોકોને દેખાડવા માટે મારો ભક્ત બની રહ્યો છે. બપોર પડે, સાંજ પડે, આપણા કોઈ આસપાસ કોઈ એવી પરિસ્થિતિઓ પ્રગટ થાય, ઘરમાં કોઈ સાથે બોલાચાલી થઈ જાય, ઘરમાં કોઈ સાથે ગેરવર્તન દુર્વ્યવહાર થઈ જાય અને એમાં આપણે અભદ્ર શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ છીએ, ત્યારબાદ આપણે ક્રોધ આપણને આવી જાય છે, આપણામાં ક્રોધની ઉત્પત્તિ થાય છે. જ્યારે જ્યારે આપણે આખા દિવસમાં 2 કલાકની ભક્તિ કરી લીધી, 2 કલાક પાઠ પૂજા ઠાકોરજીની સેવા કરી લીધી અને જ્યારે બપોરે સાંજે આપણે કોઈના પર ક્રોધ કરીએ છીએ તો એ 2 કલાકની પાઠ પૂજા તે વ્યર્થ છે, તેનું ફળ આપણને પ્રદાન થતું નથી. એટલે સાંજે ક્રોધ આવે એટલે ત્યારે ને ત્યારે મનમાં સમજી લેવું કે આજે સવારે જે 2 કલાક પાઠ પૂજા કર્યા છે તેનું ફળ મળવાનું નથી. એ વાસ્તવિકતા છે કે પાઠ પૂજા કર્યા બાદ, ભગવાનની ભક્તિ કર્યા બાદ, સ્મરણ કર્યા બાદ પ્રભુ આપની પરીક્ષા કરે, આપની કસોટી કરે છે કે આપના મનમાં કેવો ભાવ છે. યદિ આપ એ જ ભક્ત છો જે 2 કલાક મારી સાથે મારી સ્મરણ કરી રહ્યા છો તો એ ભક્ત આપણા આખા દિવસમાં, આપણા આખી દિવસની દિનચર્યામાં પ્રગટ રહેવું જોઈએ. આપણા હૃદયમાં એ ભક્તિ પ્રગટ રહેવી જોઈએ, મન મનમાં સ્મરણ આપણું પ્રારંભ રહેવું જોઈએ. એ સ્મરણ શક્તિ જ્યારે આપણી વધે છે ત્યારે આપણામાં ક્રોધની ઉત્પત્તિ થતી નથી, ત્યારે આપણા ભીતરનો ક્રોધ એ નાશ થાય છે. એટલા માટે આપણા મનમાં ક્યારેય ક્રોધની ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યારે ત્યારે આપણા દરેક પાઠ પૂજા નષ્ટ થઈ જાય છે, દરેક પાઠ પૂજાની નષ્ટ થઈ જાય છે અને દરેક પ્રકારથી આપણને નિષ્ફળતા પ્રદાન થાય છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને ઉપદેશ આપતા કહે છે, ગાવઃ સર્વભૂતાનામ ગાવઃ પ્રતિષ્ઠા ભૂતાનામ. અર્થાત કે ગૌમાતા એ સર્વભૂત હિતે રતા છે, કે સર્વ પ્રકારથી સર્વ યુગમાં ગૌમાતા બિરાજમાન છે અને ગૌમાતા જ એ દરેક મનુષ્યની, દરેક વ્યક્તિની સાક્ષાત પ્રતિષ્ઠા છે. કોઈ વ્યક્તિને પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ કરવી છે, પદની પ્રાપ્તિ કરવી છે, ગૌમાતાની સેવા કરવી આવશ્યક છે. પદ પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ ગૌમાતાની સેવા વગર થઈ જ શકતી નથી અને યદિ પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે તો ગૌમાતાની સેવા કરવાનું પ્રારંભ કરી દો, એ પદ પ્રતિષ્ઠા સદૈવને માટે આપની પાસે રહેશે. તો આજે ગૌ સેવા કરતા કરતા આપણે એવો નિર્ણય લેવાનો છે કે આપણા જે અપરાધ છે, ગૌમાતાને આજે આપણે આપણા ઘરોમાંથી કાઢી મૂકી છે, એટલા માટે એમને જઈને ગૌશાળાઓમાં રહેવું પડે છે. પહેલાના સમયમાં તો દરેક મનુષ્યોના ઘરમાં ગૌમાતા હતી. પહેલાના સમયમાં તો રાજા મહારાજાઓની જે એમની પદવી છે, એમની પ્રતિષ્ઠા છે, તે ગૌમાતાની સંખ્યાથી જ આપણે જોવામાં આવતી હતી કે ગૌમાતા કેટલી સંખ્યામાં કયા રાજા પાસે છે, તે રાજા તેટલો સામર્થ્યવાન છે. તો એટલા માટે જ આજથી જ આપણે સમજીએ અને નિર્ણય લઈએ કે ગૌમાતાની પ્રતિષ્ઠા જે આપણા કારણે જે લુપ્ત થઈ ગઈ છે, પ્રતિષ્ઠા પુનઃ પ્રાપ્ત થાય અને આપણો ભારત જે પ્રાચીન સમયમાં સોને કી ચિડિયા કહેવાતો હતો, વિશ્વગુરુ કહેવાતો હતો, એ વિશ્વગુરુની પદવી આપણો ભારત દેશ પુનઃ પ્રાપ્ત કરે. આપણે સનાતની તરીકે, આપણે ગૌભક્ત તરીકે શ્રી કામધેનુ માતાને એ જ પ્રાર્થના કરવાની છે અને મનમાં સદૈવ એવો ભાવ રાખવાનો, ધેનુ શરણમ ગચ્છામિ, કે હે ધેનુ, હે કામધેનુ, હું સદૈવ આપના શરણમાં છું. જ્યારે જ્યારે એવો ભાવ પ્રગટ થશે, કામધેનુ માતા આપના પર અવશ્ય કૃપા કરશે કે હું તો આપને કહી શકું, હું તો આપને માર્ગ બતાવી શકું. ગૌમાતા જ્યારે જ્યારે પ્રેરણા કરે, હું આપને માર્ગ બતાવી શકું. ગૌમાતાની કથા નિત્ય પ્રતિદિન શ્રવણ કરો, પોતાના બાળકોને શ્રવણ કરાવો, યુવાન બાળકો હોય આપણી સાથે રહેતા હોય ન રહેતા હોય તેમને પણ મોકલીને શ્રવણ કરાવો, જેનાથી આપને પણ સહસ્ત્ર ગણા પુણ્યોની પ્રાપ્તિ થાય. અને હું તો આપને કહી શકું કે માત્ર ને માત્ર આજથી ગૌ કથાને શ્રવણ કરો, ત્યારબાદ તો અમારી
જે આરાધની શક્તિ છે, આપણી જે આહલાદની શક્તિ, આદિ શક્તિ, પરાશક્તિ, ગોલોકની અધિષ્ઠાત્રી દેવી જેને કહેવામાં આવે છે, પછી તો મારી કામધેનુ જોઈ લેશે કે એને આપના જીવનમાં કઈ પ્રકારે કૃપા કરવાની છે. પછી કામધેનુ સુધી અમારી પ્રાર્થના પહોંચી જાય છે કે આ ભક્તનું કલ્યાણ આ પ્રકારે કરવાનું છે, આ ભક્ત પર કૃપા આ પ્રકારે કરવાની છે. પછી કામધેનુ માતા સમજી જાય છે. તો આ જ પ્રકારે ગૌમાતાની સેવા કરતા રહો. આપણા સનાતન ધર્મની મૂળ, આપણા સનાતન ધર્મનું હૃદય એ ગૌમાતા છે અને ભારત દેશની આત્મા એ ગૌમાતા છે. ધ સોલ ઓફ ભારત, કે ભારત દેશની આત્મા જેને કહેવામાં આવે છે એ ગૌમાતા છે. જ્યારે આત્મા મરી જાય છે ને, જ્યારે આત્માની મૃત્યુ થઈ જાય છે, ત્યારે દેહ ક્યારેય જીવિત રહી શકતો નથી. આપણે કહીએ ને કોઈને જીવતે જ્યારે કોઈ ઈચ્છાઓ આશાઓ ન બચે ને, ત્યારે સમજી લેવું કે આપણો આત્મા ભીતરનો એ મરી ચૂક્યો છે. તો એટલા માટે આ સનાતન ધર્મ, આ ભારત દેશની આત્મા એ ગૌમાતા છે. તેને આપણે પુનઃ જીવિત કરવી પડશે, તેની પ્રતિષ્ઠા આપણે પુનઃ જીવિત કરવી પડશે. અને ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે સર્વ ગૌ ભક્તો મળીને તેવો નિર્ણય લેશું, તેવો પ્રણ લેશું કે નિત્ય પ્રતિદિન ગૌ સેવા કરીશું, ગૌ સત્સંગ શ્રવણ કરીશું અને અન્ય ભક્તોને પણ ગૌ સેવા માટે સદૈવ પ્રેરિત કરતા રહીશું. કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય જીવિત રહે છે પરંતુ તેનું હૃદય જ્યારે કામ કરતું નથી, જ્યારે તેના પાસે હૃદય રહેતું નથી, તો એ મનુષ્ય જીવિત રહી શકતો નથી. તેના હૃદયમાં કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ હોય, કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય, તો એ મનુષ્ય જીવિત રહી શકતો નથી. જ્યારે એના ધબકારા બંધ થઈ જાય છે તો એ મનુષ્યની પણ મૃત્યુ થઈ જાય. તો સનાતન ધર્મનું તો હૃદય ગૌમાતા છે. આજે આ ગૌમાતાને આપણે કેટલી પીડા પહોંચાડી રહ્યા છીએ એ આપણે જ જાણીએ છીએ. તો આપણા મનમાં શું વિચાર આવે છે કે ગૌમાતાને પીડા પહોંચાડ્યા બાદ આપણે સનાતન ધર્મનો ધ્વજ લહેરાવા નીકળી પડશું અને ત્યારે સનાતન ધર્મ જીવિત રહી શકશે ખરું? જ્યારે આપણે ભગવા ધ્વજ લહેરાવા નીકળશું અને ત્યારે ગૌમાતાની પ્રતિષ્ઠા તે લુપ્ત થતી હોય છે, ગૌમાતાની પ્રતિષ્ઠાની મૃત્યુ થઈ ગઈ છે, એ આપણે જોઈને ક્યાંથી સનાતન ધર્મની એકતા પદયાત્રાઓ કાઢી શકીશું? આજે જેટલો પણ આપણામાં ભાવ વધશે, જેટલી પણ આપણામાં ગૌ ભક્તિ વધશે, જેટલો આપણા મનમાં ભાવ પ્રગટ થશે કે મારે હવે અન્ય માર્ગ છોડીને ગૌમાતાની સેવાના માર્ગમાં જવું છે, ગૌ ભક્તિ માર્ગમાં જ પ્રવેશ કરવો છે, ત્યારથી આપણા પ્રભુ આપણા પર કૃપા કરશે. આપણા ઈષ્ટદેવ, આપણા કુલદેવી, આપણા માતાજી, આપણા સુરાપુરા, તેની કૃપા અને અનન્ય કૃપા આપણા પર પ્રાપ્ત થશે. તે પણ નિશ્ચિત છે કે આજથી જ એવું હોય તો પ્રયોગ કરવાનું પ્રારંભ કરો. આજથી જ ગૌમાતાની સેવા પ્રારંભ કરો. 21 દિવસ 41 દિવસ આપણા મનમાં જેટલો પણ ભાવ હોય અને નિત્ય પ્રતિદિન મનમાં ગૌમાતાનું સ્મરણ પ્રારંભ કરો. અથર્વ વેદમાં પ્રાપ્ત બીજ મંત્ર અર્થાત ઓમ સુરભ્યય નમઃ, ઓમ શ્રી સુરભ્યય નમઃ, ઓમ શ્રી સુરભ્યય નમઃ મનમાં સુરભી માતાનો જાપ કરો. કામધેનુ માતાની કૃપા પ્રાપ્ત થશે, કેમ કે કામધેનુ અને સુરભી બંને એકબીજાથી ભિન્ન નથી. કામધેનુ જ સુરભી છે અને સુરભી જ કામધેનુ છે. તો આ જ પ્રકારે સનાતન ધર્મનું મૂળ ગૌમાતા, સનાતન ધર્મની હૃદય ગૌમાતા, તેમની સેવા કરીને આપણે સનાતન ધર્મને પુષ્ટ કરી શકીએ છીએ. ગાવઃ પુષ્ટિ સનાતની, સનાતનને પુષ્ટ કરવા વાળી, સનાતનને પુષ્ટ કરનારી એ આપણી ગૌમાતા છે. સનાતનને વિશ્વ વિખ્યાત કરનારી એ આપણી ગૌમાતા છે. અને ખેદની વાત છે કે આજે આપણે એ જ ગૌમાતાને પીડા પહોંચાડી રહ્યા છીએ, એ જ ગૌમાતાના રક્ષણ માટે આપણે ઉદ્ઘોષ કરી રહ્યા છીએ, અને તો પણ કોઈ ગૌમાતાના રક્ષણનો વિચાર માત્ર કરતો નથી. તો આજે આપણે એવો મનમાં નિર્ણય લઈએ, ગૌમાતાની સેવા કરતા રહીએ, ગૌમાતાની સેવા માટે અન્ય ભક્તોને પણ પ્રેરિત કરીએ, ગૌમાતાનો સત્સંગ શ્રવણ કરતા રહીએ, ગૌ સત્સંગ શ્રવણ કરવા માટે અન્ય ભક્તોને પણ પ્રેરિત કરીએ, જેનાથી આપને પણ સહસ્ત્ર ગણા પુણ્યોની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગૌમાતા અવશ્ય આપનું કલ્યાણ કરશે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગિરિરાજ.